اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة إنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه تلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إنك جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبتي حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافعي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال له: وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحبتي لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي
وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنت لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذين بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكره خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، وفيهم محموم إلا وفرج الله حما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا ولا فزنا وسعيدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Surah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. सरको कटा के दीन बचाया हुसैन ने,
اس کو پر ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا، فطر اس کو پر ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا، قسمت میں جو نہ تھا وہ دلایا حسین نے، قسمت میں جو نہ تھا وہ دلایا حسین نے، سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے، باطل کے آگ سر نہ جھکایا حسین نے، زہرا کا احترام تھا دل میں تو حر کا سر، زہرا کا احترام تھا دل میں تو حر کا سر، رومال فاطمہ سے سجایا حسین نے، رومال فاطمہ سے سجایا حسین نے، سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، ہو لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا، ہو لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا، جاتا وہی ہے جس کو بلایا حسین نے، جاتا وہی ہے جس کو بلایا حسین نے، سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے، سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علماء کرام، માનવતા પ્રમુખ સાહેબો, મારા બુઝુર્ગો, જવાનો, મારી મા બહેનો, તેમ બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ। સૌ પ્રથમ આજની મહાન ખુશાલીની મુબારકી તમારી દરમિયાન પેશ કરું છું અને આપણા સર્વે તરફથી આપણા જમાનાના ઇમામ અલી સલામની ખિદમતમાં પણ આ મુબારકી પેશ કરું છું। આપ સૌથી અજાણ નથી કે આપણી મહેફિલની ચૂંટણી યાની કે ઇલેક્શનનું કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે અને મુજ સેવક તમારી સમક્ષ હાજર થયો છું તમને બતાવવા માટે કે આવતી 2 વર્ષનું મારું શું વિઝન હશે અને મારા શું પ્રોજેક્ટ હશે। મહેફિલે ઝૈનબની ઇતિહાસમાં જોઈ શકાય છે કે જેટલા પ્રમુખો પસાર થઈ ગયા છે તેઓ તન, મન અને ધનથી કામ કરીને આ મહેફિલને આગળ વધાર્યા છે। ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ તેઓની હરેક મહેનતને કબૂલ કરે અને તેઓને અજર અતા કરે, ઇલાહી આમીન। ઇન્શાઅલ્લાહ મને પણ એ નિયત છે કે આપણે હજી એક પગલું આગળ વધારે અને જેટલી તરક્કી આપણી કોમમાં થઈ છે એનાથી આપણે હજી તરક્કીને આગળ વધારે।
આપણને ન ભૂલવું કપે ક્યાંથી આપણી કોમ આવે છે. મુલ્લા કાદિર હુસૈનના મદ્રેસામાં જુમેરાતના મજલિસે હુસૈનને સાંભળીને અને હાજી નાજીના કિતાબો વાંચીને આપણી કોમ બની છે. આપણને ન ભૂલવું કપે કે આપણે આજે અહીંયા છે કારણ કે આપણા બાપ દાદા હિંમત કરી પરદેશી આવી અને પહેલું ઇમામ બારગાહ ઊભું કરી, મસ્જિદ બનાવી, મદ્રેસો અને કબ્રસ્તાનનું બંદોબસ્ત કરી. આપણે બધે આજે અહીંયા છે બાપના શિખામણ અને માના દુઆ તકી. અને આપણી જવાબદારી છે કે આપણે આપણી આવતી નસલને repère વગર ન મૂકીએ. જેમ આપણા વડીલો હિંમત કરી દૂર અંદેશી વાપરી, આપણને પણ હિંમત કરીને દૂર અંદેશી વાપરીને આપણી કોમને એક કદમ આગળ વધારીએ. હવે તમને મારા વિઝન બતાવવા ચાહું છું અને સાથોસાથ અમુક પ્રોજે તે વિઝન તરફ લઈ જવા માટે બતાવવા ચાહું છું. પહેલું, આપણે આપણું હેરિટેજ ઉપર બેસીને ન રહીએ. આપણે અહીંયા જ ઊભા ના રહી જઈએ, પણ હંમેશા કોશિશ કરીએ આગળ જવા માટે. હંમેશા કોશિશ કરીએ કે આ જે આપણું હેરિટેજ છે તેને ન ગુમાવે. જેટલું કામ આજ સુધી કર્યા છે તે કામને મૂકી દેવાનું નથી. ખાસ કરીને 2 સેક્ટરમાં. પહેલું, એજ્યુકેશન બારામાં. મહેફિલે ઝૈનબ એચ્યુડ સુપેરિયર ઉપર આજ સુધી ભાર આપ્યું છે અને એ ભાર રાખવાનું છે. જેટલું આપણાથી બની શકશે બોર્સ એટ્યુડિયન્ટ દેતા રહીશું અને કોર્સ de mathématiques દેતા રહીશું. બીજું પોઈન્ટ તે ઇકોલોજી બારામાં છે. આપણી મહેફિલ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મોટી સ્ટ્રક્ચર છે અને એના લીધે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કન્સોમેશન જાજુ છે. તે માટે સોલ્યુશન ગોતશું અને એના ઉપર વિચાર કરશું. ગોરો ફિક્ર કરશું કે કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કન્સોમેશન ઓછું કરીએ અને કદાચ પાનો સોલેર ઇન્સ્ટોલે કરીએ એન્વાયરમેન્ટનું પ્રિઝર્વેશન માટે. બીજું પણ, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનું પૈગામ પહોંચાડીએ અને અઝાદારીનું સિલસિલો જારી રાખે, ખાસ કરીને આપણા બચ્ચાઓ માટે. આપણા બચ્ચાઓ અને જવાનોને મજલિસે હુસૈન સાથે જોડાવે અને એક મજબૂત રિશ્તો બનાવે. તે મારા માટે બહુ મહત્ત્વનું સુજેટ છે કે કેવી રીતે આપણે આપણી આવતી નસલને ઓર વધારે આ અઝાદારીમાં અને આપણે આવતી નસલને આ અઝાદારીમાં સામેલ કરે. તે માટે આપણે ખાસ એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઊભું કરશું અને તે ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ હશે કે બચ્ચાઓને દગશ આપે કે આ બધે કાર્યમાં અંજામ આપે. દાખલા તરીકે કોશિશ એ હશે કે હરેક મજાલિસમાં કાં નોહા પર આવીને કાં દુઆ પર આવીને ઝિયારત, તકરીર, એલાન કે કોઈ બી રીતે બચ્ચાઓ ભાગ લે, તેઓને ફોર્મે પણ કરવામાં આવશે. અને બીજું, જે બચ્ચાઓ એટલે મિનર મજલિસ નોંધાવશે તેઓ માટે મજલિસનું રકમ અડધું હશે. દાખલા તરીકે એક મજલિસ 20 યુરોનું હોય તો બચ્ચાઓ માટે 10 યુરો હશે. ત્રીજું પોઈન્ટ, આપણું મહેફિલને પૂરી રીતે એક્સપ્લોઇટ કરે. પહેલું, પ્રોગ્રામ અલગ અલગ તરીકાના રાખવામાં આવશે, સેમિનાર, આટોલિયે અને વગેરે, જે આપણને ફાયદો આપે છે અને જેટલા ઇનિશિયેટિવ હશે ઇન્શાલ્લાહ એન્કોરેજ કરશું. બીજું, આપણું જે મટીરિયલ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ છે તેનું ઓડિટ કરશું, શું બદલાવાનું છે મહેફિલ અને મદ્રેસા માટે. ત્રીજું, જે gestion de cotisation છે તેના ઉપર કામ કરશું કે તેને બદલાવે અને સહેલું પડે. ચોથું પણ, આપણી ભાષા જે ગુજરાતી છે
તેને ન ગુમાવી દે, પણ આપણા માટે એક ફોર્સ બનાવી નાખે અને એક્યતાનું અલમ કરી નાખે. તે માટે એક ગુજરાતી કેમ્પ બનાવવામાં આવશે, જેમાં બાળકો અમુક દિવસો એ માહોલમાં હશે જેમાં ફક્ત ગુજરાતી બોલવામાં આવશે, ગુજરાતીના દર્શ દેવામાં આવશે અને અલગ અલગ એક્ટિવિટી અને રમત હશે. 5મું પોઈન્ટ, તમે જોઈ શકો છો કે આજે મા બાપ બંને કામ કરી રહ્યા છે અને બચ્ચાઓને રાખવા માટે કોઈ ફેરે ઈલાજ નથી હોતું. કોઈ ફેરે નૂરિશને સોંપે છે, કોઈ ફેરે ક્રેશમાં રાખે છે અને કોઈ ફેરે કામને મૂકી દે છે. તે માટે એક સેલ્યુલ de réflexion રાખશું કે તેના ઉપર વિચાર કરે કે શું શું besoin છે કોમમાં અને પછી શું સોલ્યુશન રાખી શકે. એ મકસદ સાથે કે અગર એક સ્ટ્રક્ચર d'accueil ઊભી કરે તો ફક્ત ગારદોરી કરવા માટે નહીં, પણ સાથોસાથ બચ્ચાઓને આગળ વધારે, તેઓનું ડેવલપમેન્ટમાં આગળ વધારે, ચાહે દિલના ઇલ્મ ઉપર ચાહે દુનિયાના ઇલ્મ ઉપર, અને સાથોસાથ આપણા બચ્ચાઓને આપણી રીતભાતને પણ શીખવાડીએ અને ગુજરાતી ભાષાને મજબૂત કરીએ. આ ફક્ત અમુક દાખલાઓ હતા અમુક પ્રોજેક્ટના, પણ જેટલા કામ તે રહ્યા છે તે કામો ચાલુ રહેશે અને તે કામોને અંજામ આપવા માટે એક કમિટીને ઊભો કર્યો છું, જેમાં હશે મુજસેવક તેમજ ભાઈ ઇરફાન ગુલામ અલી વિસ પ્રેસિડન્ટ તરીકે, તેમજ બહેન અમીના ધરમસિલદા સેક્રેટાર જનરલ તરીકે, તેમજ શોહેલા ફિદા હુસૈન બહેન શોહેલા ફિદા હુસૈન ટ્રેઝોરિયર તરીકે, તેમજ ભાઈ તાસીન રોશન અલી, ભાઈ મોહમ્મદ સાદિક મુસ્તફા અને ભાઈ જોન ફિરોઝ અલી conseiller du conseil d'administration તરીકે. આ કમિટી સાથે અલગ અલગ પોલ હશે, જેમાં પોલ સેક્રેટારિયા જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે બહેન અમીના ધરમસિલદા અને ભાઈ જોન ફિરોઝ અલી, પોલ ટ્રેઝોરી જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે બહેન શોહેલા ફિદા હુસૈન તેમજ ભાઈ તાલિબ કાસમ અલી, પોલ કોમ્યુનિકેશન et informatique જેમાં રેસ્પોન્સાબલ હશે ભાઈ તાસીન રોશન અલી અને ભાઈ નદીમ વસરામ, પોલ મદ્રેસા જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે ભાઈ મોહમ્મદ સાદિક મુસ્તફા અને નસીરભાઈ શરીફુ, કનીઝે ફાતેમા કમિટી જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે મુલિયાની અંજુમ ફાતેમા મોઇઝ રઝા અને બહેન અમીના ધરમસિલદા, પોલ gestion du patrimoine જેના રેસ્પોન્સાબલ છે ભાઈ શોએલ રઝા ફિદા હુસૈન અને ભાઈ શાઇક અકબર અલી, પોલ gestion મજાલી જેના રેસ્પોન્સાબલ છે મોહમ્મદ સાદિક મુસ્તફા અને ભાઈ મઝાર આસિમ મોઇઝ રઝા, અને હશે તેના સાથે પોલ એજ્યુકેશન જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે બહેન અમીના ધરમસિલદા અને બહેન આનિકા મેશાંત નૂરા, પોલ તબલીગ જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે મારી મોહરદાર સારા કસમ શનાઈ તેમજ ભાઈ જોન ફિરોઝ અલી, પોલ ઇવેન્ટ જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે બહેન અંજિલા કાસમ શનાઈ તેમજ બહેન સોયલા નાસર, પોલ médiation જેના રેસ્પોન્સાબલ છે બહેન માસુમા રજબ અલી, પોલ humanitaire et caritatif જેના રેસ્પોન્સાબલ છે બહેન સાદિકા ગુલામ અલી, પોલ statut જેના રેસ્પોન્સાબલ હશે ભાઈ ઇરફાન ગુલામ અલી તેમજ ભાઈ જોન ફિરોઝ અલી, તેમજ એક સેલ્યુલ de réflexion structure d'accueil બારામાં જેના રેસ્પોન્સાબલ છે હસનૈન નતુ અને બહેન ચાંદની સબુર અલી. અને હરેક પોલમાં આપણા જોશીલા મેમ્બરો તેઓની એકિપ બનાવશે અને તેમાં પણ બધા ભાગ લઈ શકશે. ઇન્શાલ્લાહ આપણે સાથે મળીને આજે તમારી સમક્ષ જેટલા પોઈન્ટ તમને બયાન કર્યો છું, કોશિશ કરશું તેને અંજામ આપવા માટે અને તેના અંત સુધી અને કામયાબી તરફ લઈ જવા માટે. ઇન્શાલ્લાહ ખુદા પાસે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા આપણને તૌફીક આપે અને જોશ આપે કે આપણે સાથે મળીને આ કામને આગળ વધારીએ અને ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામનું મિશનમાં કામ કરીએ. મને ઉમ્મીદ છે કે ઇન્શાલ્લાહ તમે પણ મને તમારો સાથ આપશો
જેથી કરીને આપણે આ મહેફિલને આગળ વધારીએ અને જે આપણી આવતી નસલ છે તેના માટે એક મજબૂત અને રૂહાની વારસો મૂકીને જાય ઇન્શાઅલ્લાહ. અને અનુભવની હંમેશા વધારે કિંમત હોય અને હંમેશા બુઝુર્ગોની વધારે કિંમત હોય. તો આશા રાખું છું કે આ કામની અંદરમાં મારા વડીલો જેટલા મહેફિલમાં કામ અંજામ આપ્યા હોય તેમજ માજી પ્રમુખ નિજારભાઈ કચેરા તેમજ પ્રમુખ સાહેબ આઝાદભાઈ હૈદર અલી અને તેના બાકીના સંચાલકો તેઓ ઇન્શાઅલ્લાહ સાથ આપશે અગર મને કોઈ સૂચનાની જરૂર પડે. આપણે સાથે મળીને દુઆ કરીએ કે જેટલા મરીઝો છે ખુદા તેમને શફા અતા કરે, ખાસ કરીને જે બીમારી ફરી રહી છે તેનાથી મહેફૂઝ રાખે, બલાથી દૂર રાખે. અને જેટલા મરહૂમો છે ખુદા તેઓને ગરીકે રહેમત કરે, ઇમામ ઝમાના અલૈહિ સલામની ઝુહૂર જલ્દ સે જલ્દ કરે અને આપણે સર્વેને ઇમામ ઝમાના અલૈહિ સલામના સાથીદાર અને સિપાહીમાં શુમાર કરે અને ઇમામની ગૈબતની દરમિયાન આપણે સર્વેને ઇમામ અલૈહિ સલામના મિશનમાં કામ કરવાની તૌફીક મળે. ઇલાહી આમીન. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مهدي يا مهدي يا مهدي العجل مولا 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 العجل مولا 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 العجل مولا 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 العجل مولا مولا مولا. یہ میرا دل نہ رہا، یہ میری جان نہ رہی، تمہاری عشق میں ہوں اے میری سانسیں روکی، دل میں سمایا ہے تو میرے مولا، جلوہ دکھا دے یوسف زارا، العجل مولا 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 العجل مولا 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 العجل مولا 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 العجل مولا مولا مولا. دل میں یہ حضرت لیے یوں تیری راہ میں کرا، پھولوں کی طرح رہوں قدموں میں تیرے پڑا، بندہ ہوں تیرا ہے میرے مولا، تیرے غلاموں میں نام ہو میرا، العجل مولا 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 العجل مولا 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 العجل مولا 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 العجل مولا مولا مولا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Permettez-moi avant tout de présenter mes sincères félicitations
à notre imam du temps à l'occasion de la naissance de notre 11e imam alayhi salam. Dans très peu de temps, Inch'Allah, se tiendra le vote pour la nomination d'un nouveau président. Je voudrais avant tout remercier Soujad Bhai d'avoir franchi le pas et de se proposer de prendre la suite des responsabilités que j'assume à ce jour. Comme vous le savez tous, depuis plusieurs années maintenant, Soujad Bhai fait partie du COMEX de notre Mehfil. Il a de ce fait une certaine expérience de gestion de Jamaat à son crédit. Soujad Bhai a participé activement et nous a accompagnés dans les objectifs que nous nous sommes fixés pour arriver à la situation de notre Mehfil aujourd'hui. Soujad Bhai a mené à bien les missions que je lui ai confiées. Il a fait preuve d'une gestion rigoureuse auprès du pôle finance. Il a participé au bon déroulement de tous les événementiels que nous avions organisés au sein du Mehfil et Zainab. Il m'a accompagné dans mes meetings importants de la World Federation et du COEJ, où il est intervenu à ma demande. Il a accompagné des avares pour le pèlerinage à la Mecque, ainsi que pour les Ziyarat Arba'in. Il a participé de façon active pendant les mois bénis de Muharram et de Ramzan et tout au long de l'année. Il a bénéficié des formations du COEJ en ce qui concerne le leadership development et également les formations pour l'enseignement au madrasa. En dehors de tout ceci, Soujad Bhai a un très bon parcours de haute étude et possède également un très beau bagage de connaissances culturelles et spirituelles. Vous l'avez entendu juste avant moi, Soujad Bhai ni Gujarati Pasha ekdam sundar se, to mane panem thai se ke na je bolto to bo asan hot. Alhamdulillah, mais en plus de la langue Gujarati, Soujad Bhai maîtrise de façon excellente l'anglais, qui sera un atout pour lui dans les déplacements à l'international. Tout ceci pour vous dire que, à nos yeux, Soujad Bhai est un candidat en mesure de prendre le relais et sera sans aucun doute un bon leader. Je voudrais surtout vous rassurer, et j'ai bien entendu le message de Soujad Bhai, je répondrai présent à toutes les sollicitations Soujad Bhai, à chaque fois que vous le jugerez nécessaire. Vous serez épaulé comme il se doit par moi-même et par le président Nijat Bhai. Inch'Allah, Soujad Bhai, vous bénéficierez de toute notre expérience et de notre connaissance, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une logique d'abandonner, mais dans une logique de consolider les acquis, de maintenir le cap pour que le Mehfil soit un Mehfil d'ouverture, un Mehfil qui soit totalement en phase avec les lois de la République. Comme vous avez écouté dans son discours programme, Soujad Bhai se présente avec une équipe constituée. Chacun des membres qu'il a choisis sont compétents dans leur domaine. Ils ont tous en eux ce que j'appelle le virus MZ, celui de faire rayonner Mehfil et Zainab pour l'amour de nos Ahlul Bayt alayhi salam, avec des principes qui nous ont été dictés par Marhoum Moïse Bhai, Namrata, Sabieta et Kiata. Le dimanche 20 décembre 2020, jour anniversaire de la naissance de celle qui porte le nom de notre Mehfil, Janab Zainab Salamullah, nous procéderons à l'élection d'un nouveau président. Je vous demande de participer massivement en donnant votre confiance à Soujad Bhai, Inch'Allah. Dans la continuité de mon discours,
je voudrais mettre à l'honneur un groupe de personnes qui a travaillé pendant plusieurs mois dans l'ombre sur une mission nécessitant des connaissances de très haut niveau. Ils sont jeunes, dynamiques, ambitieux, tous possédant un grand bagage intellectuel. Ils ont choisi d'offrir de leur temps et de leur savoir-faire pour l'amour de nos Masoumin alayhi salam et de faire rayonner encore et encore notre méfil. Ce groupe de personnes s'est affairé pour rendre l'application MZ que vous connaissez tous plus complète, plus fonctionnelle, avec un nouveau design. Cette application a été revue en fond et en comble et a nécessité un grand travail combinant les compétences de chacun. Le résultat est largement au-delà de nos espérances. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que l'application a été acceptée par Google et Apple pour publication sur les stores. Par conséquent, comme par le passé, cette application sera à disposition de tous et très rapidement, Inch'Allah. Cette nouvelle application vient compléter nos canaux de communication. En effet, elle sera un lien quotidien avec notre méfil et également une source d'information pour l'ensemble de notre communauté. Nous avons porté une grande innovation permettant de nous rappeler de nos défunts. En effet, à chaque majalis de Jumeirah, il sera fait un rappel des anniversaires de décès des marhoums inhumés en France. Du fond du cœur, mes chaleureux remerciements et félicitations pour le travail accompli à Sédik Pachan, Tassin Rosanali, Femida Alaraka, également pour leur assistance Shabir Rosanali, Mazahir Hassim, Abbas Merchant. Votre dévouement et votre accompagnement m'ont permis d'atteindre l'un des objectifs que je m'étais fixé. Je termine mon mandat en ayant le sentiment d'une mission accomplie. Du fond du cœur, merci. Je laisse la parole à Tassin pour vous présenter cette merveilleuse application. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد علي 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 مولا علي 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 مولا علي علي पाक लहू है अपना बताना वाजिब है पाक लहू है अपना बताना वाजिब है नाराए हैदर यूं भी लगाना वाजिब है नाले हैदरी या अली कुम में ये कहती थी सूरज की गर्मी कुम में ये कहती थी सूरज की गर्मी जलते दिलों को और जलाना वाजिब है जलते दिलों को और जलाना वाजिब है अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली पाक लहू है अपना बताना वाजिब है नाराए हैदर यूं भी लगाना वाजिब है नाले हैदरी या अली हो अगर जन्नत ज़मीं पर देखनी हो अगर जन्नत ज़मीं पर देखनी करबला एक बार जाना वाजिब है करबला एक बार जाना वाजिब है अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली पाक लहू है अपना बताना वाजिब है
पाक लहू है अपना बताना वाजिब है नाराए हैदरियों भी लगाना वाजिब है नाले गैंदड़ी या अली Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous souhaitons remercier le comité pour nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ce projet. Et également, nous souhaitons remercier Mefil et Zainab qui nous a beaucoup apporté. Donc, c'est normal pour nous de consacrer de notre temps pour Mefil et Zainab. Donc, je vais maintenant vous présenter la nouvelle version de l'application MZ. Alors, il faut savoir que l'application actuelle, même si elle remplit son but, est assez vieillissante puisqu'elle est sortie en septembre 2013. Nous avons voulu, du coup, nous mettre à jour, proposer un design plus moderne et de nouvelles fonctionnalités. Donc, juste un petit retour en arrière concernant l'ancienne application MZ. Donc, là, actuellement, voilà à quoi ressemble l'application MZ. Ça fait le travail, comme on dit, mais ça reste assez vieillissant. Ça utilise des éléments de design assez vieillots. Et du coup, nous avons lancé la nouvelle application avec un nouveau design, quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus chatoyant, on va dire. Donc, lorsque vous ouvrez l'application, vous aboutissez sur cet écran. Donc, vous voyez, on respecte la nouvelle charte visuelle de Mefil et Zainab et nous avons également mis en avant le slogan de Mefil et Zainab, Namrata, Ekyata et Sabiata. Une fois que cet écran est passé, nous aboutissons à un écran d'accueil qui fournit plus d'informations que l'ancienne application. D'une part, si un live est en cours, vous avez un bandeau qui s'affiche tout en haut de l'application. Et en cliquant dessus, vous aboutissez directement sur le live en cours. La page d'accueil permet également d'avoir accès au prochain programme qui aura lieu à Mefil et Zainab. Juste en dessous, vous avez les dernières actualités de Mefil et Zainab. Et enfin, en bas de l'écran, vous avez la possibilité de consulter le mensuel du mois en cours. Sur le bandeau tout en bas, vous avez plusieurs boutons. Le premier bouton, donc, c'est l'écran d'accueil de l'application. Le deuxième bouton que je vais vous détailler par la suite, c'est le programme pour les jours à venir. Le troisième bouton, c'est le timetable de la prière. Et enfin, le quatrième bouton que je vais vous détailler, c'est l'écran de menu qui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Donc, nous allons maintenant passer à l'onglet Programme. Donc, c'est le deuxième onglet. Donc, vous avez la liste de tous les programmes du mois. Et en cliquant sur un programme en particulier, vous avez son détail. Donc, vous pourrez voir la date islamique de l'événement, un cours descriptif, le lien pour pouvoir accéder à ce programme. Donc, par exemple, s'il y a un live, vous aurez accès au live. Autre possibilité, justement, et autre nouveauté de cette nouvelle application, c'est que nous avons mis en avant les défunts qui nous ont quittés. Donc, chaque semaine, vous recevrez la liste des défunts de la semaine. Vous aurez également la possibilité directement de souscrire un majlis en leur mémoire. Et enfin, pour tous les types de programmes, vous avez la possibilité d'ajouter le programme à votre calendrier personnel. Ensuite, lorsque vous cliquez sur le troisième onglet, vous avez accès aux horaires de la prière. Donc, vous avez les horaires de Fajr et de son Qaza, ainsi que de Zohr Asr et du Qaza de Zohr Asr. Et enfin, Maghrib Isha et le Qaza. Vous avez la possibilité de voir les horaires pour le jour courant et pour le lendemain. Et enfin, vous avez un bouton qui vous permet d'avoir accès, de paramétrer les alertes namaz, à savoir si vous voulez activer ou désactiver les notifications. En effet, une nouvelle fonctionnalité de cette application, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une notification au moment de l'heure de namaz. Et enfin, dernier bouton qui vous permet d'accéder au timetable de l'année complète.
Le quatrième bouton, comme je vous l'ai dit, c'est le bouton menu qui permet d'avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités de l'application. Donc nous allons les lister rapidement. Vous avez accès au programme que je vous ai présenté tout à l'heure, les horaires de namaz, un lien qui vous permet d'accéder au mensuel, un lien vers la page des dons et des paiements que je détaillerai par la suite, les actualités de Mehfil et Zainab, le calendrier islamique édité par la World Federation, une page de contact, une page qui vous permet d'accéder à nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et la chaîne YouTube, et enfin une option paramètre qui permet de paramétrer les différentes notifications. Nous reviendrons dessus plus tard. Maintenant, avec cette nouvelle application, nous avons centralisé tous les dons et paiements que vous pouvez faire pour Mehfil et Zainab. Donc, par exemple, ici, nous avons un bouton pour les cotisations, un bouton pour souscrire un Majlis, le Kums, le Sadqa, le Nias Fund, le Madrasa Fund, et enfin la possibilité de faire un don à la nouvelle fondation créée par Mehfil et Zainab pour les orphelins. En cliquant sur un des boutons, vous aboutissez donc à la page de paiement pour le fund concerné. Vous avez également la page actualité qui vous permet de lister les différentes actualités de Mehfil et Zainab, avec justement là aussi un design plus épuré et de nouvelles icônes. Et en cliquant sur une actualité en particulier, vous avez le détail de cette actualité. Donc par exemple, s'il y a une affiche, vous pourrez voir l'affiche, vous aurez le descriptif. S'il y a un lien pour s'inscrire par exemple pour un événement, vous pourrez cliquer sur le lien en question pour vous inscrire à l'événement, etc. Autre fonctionnalité de l'application, la possibilité de visualiser le calendrier édité par la World Federation. Donc c'est le calendrier islamique pour l'année en cours. Donc vous pourrez ainsi voir les différents viladot, wafat, Eid, etc. pour l'année en cours. Nous avons également mis à jour le volet contact de l'application et vous avez maintenant la possibilité de contacter les différents pôles de Mehfil et Zainab. Donc le pôle secrétariat, le pôle événementiel, le pôle mensuel, le pôle trésorerie, etc. En cliquant sur chacun des boutons, vous avez la possibilité d'envoyer un mail directement au pôle concerné. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de paramétrer votre application. Donc vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour la prière, vous pouvez activer ou désactiver les alertes pour le programme. Donc à savoir, à chaque fois que le programme est mis à jour, vous recevez une notification et également lorsqu'un live est en cours, vous recevez également une notification si vous avez activé les alertes programme. Troisième possibilité, la possibilité d'activer les alertes pour les news. Donc à savoir s'il y a une nouvelle news au sein de Mehfil et Zainab, vous serez au courant via une notification. Une chose encore, c'est que l'application propose deux modes, un mode normal et un mode sombre. En effet, si votre téléphone est paramétré en mode sombre, l'application s'adaptera à ce paramètre que vous avez défini sur votre téléphone pour afficher la même chose, mais en mode sombre, avec des couleurs plus foncées. Alors, quelques points à aborder sur cette nouvelle application. C'est un nouveau départ que nous avons fait. Nous avons vraiment reconstruit à partir de zéro l'application. Nous avons utilisé les technologies les plus à jour, les plus modernes. Et surtout, le point le plus important, c'est que sur la version précédente, les deux applications n'évoluaient pas en même temps. Il y avait des fonctionnalités qui étaient présentes sur Android et pas sur iOS, et vice-versa. Là, maintenant, nous avons un seul code pour les deux types d'applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous avons une fonctionnalité à vous présenter, elle apparaîtra en même temps sur la version Android et sur la version iOS. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@mehfilezainab.com. Et enfin, si vous avez envie de contribuer à ce projet, soit en donnant des idées, ou soit justement en développant de nouvelles fonctionnalités, n'hésitez surtout pas. Je m'adresse notamment à ceux qui font des études en informatique. Ce projet peut justement vous aider lors de votre recherche d'emploi lorsque vous finirez vos études.
Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui se sont impliquées sur ce projet, et en particulier Cédric, qui a vraiment sacrifié de son temps pour permettre à cette application de voir le jour. Et nous remercions également Mehfil et Zainab ainsi que leurs membres pour nous avoir donné l'opportunité de travailler sur cette nouvelle application. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوس الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. અઝાને મુહતરમ, આપણા કોઈથી અજાણ નથી કે આજે સાથે મળીને આપણે આપણા 11મા ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામની વિલાદતને મનાવી રહ્યા છીએ.
11મા ઇમામની સીરત ઉપર આપણે નજર કરીએ, એમના જીવન વૃત્તાંત ઉપર થોડું મનન કરીએ તો માલુમ એવું પડે છે કે આજે મારી પહેલા જે પ્રવચનો આપણે સાંભળ્યા, જે તકરીરોને આપણે સાંભળી, જે ભાષણોને આપણે સાંભળ્યા, જે એલાનોને આપણે સાંભળ્યા, એને મધ્યનજર આપણે રાખીએ તો એવું લાગે છે કે આ ભાષણોની અંદર જે ચર્ચાઓ થઈ એ મારા તમારા માટે એક સબક છે અને એ સબક જે છે એ મારા તમારા 11મા ઇમામની જિંદગીમાં પણ મળે છે. એટલા માટે હું યોગ્ય સમજું છું કે આપણે 11મા ઇમામની વિલાદતના મોકા ઉપર એમના જીવન વૃત્તાંતમાંથી એક એવો સબકને તમારી સમક્ષ પેશ કરું જે આજના વાતાવરણ અને ખાસ કરીને જે તકરીરો યા જે ભાષણો આપણે સાંભળ્યા એનાથીને લાગતા વળગતા છે. અઝીઝાને મુહતરમ, મારા તમારા 11મા ઇમામની જિંદગી ઉપર મનન કરીએ ના તો પરવરદિગારે આલમે એમને બહુ જ નાની વય બક્ષેલી, કુલ મળીને 28 વર્ષની વય. હિજરી સન 232ની અંદર 11મા ઇમામનો જન્મ યા વિલાદત થયેલી છે અને એમની શહાદત હિજરી સન 260ની અંદર, યાને કે કુલ મળીને 260, 232, 28 વર્ષની વય. હિજરી સન 254ની અંદર આપણા 10મા ઇમામ ઇમામે અલી હાદી અલૈહિ સલામ યા અલી નકી અલૈહિ સલામની શહાદત છે. એટલે 254 થી લઈ 260 સુધી ઇમામતના કામકાજને, ઇમામતના ઓહદાને આપણા 11મા ઇમામે કુલ મળીને 6 વર્ષ સંભાળેલું છે. ઇમામતના લિહાઝથી આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડશે કે સૌથી નાનામાં નાની ઇમામત અગર કોઈની છે તો એ આપણા 11મા ઇમામની છે. અમુક સમય પહેલા જ્યારે આપણે આપણા 11મા ઇમામની શહાદતને મનાવેલી હતી તો એ વખતે આપણે ઇમામતની માન્યતા જે છે, અકીદો જે છે એના ઉપર ચર્ચા કરેલી હતી અને એ વખતે આપણા 11મા ઇમામની ઇમામતની મુદ્દતે ઇમામત જે 6 વર્ષની છે એને પણ બયાન કરેલી હતી. તો 11મા ઇમામની જિંદગી બહુ જ નાની 28 વર્ષની અંદર અને ઇમામતના ઓહદાને 22મા વર્ષે સંભાળેલો, યાની કે ભર જવાની છે. અઝીઝાને મુહતરમ, આ 11મા ઇમામની જિંદગી ને આપણે મનન કરીએ તો નાનપણની અંદર પણ એક એવો વાક્યો મળે છે કે જે વાક્યાને આપણે પઢીએ, વાંચીએ, સમજીએ, એના ઉપર ચિંતન અને મનન કરીએ તો એ જ સંદેશો આપણા પાસે આવે અને પછી એ વાક્યાની અંદર 11મા ઇમામે કુરાને મજીદની એક આયતનો એવો ખુલાસો આપ્યો, એવો વપરાશ કર્યો, એવો ઉપયોગ યા ઇસ્તેમાલ કર્યો કે એ આયતને આપણે આપણી જિંદગીનો ભાગ બનાવવાની કોશિશ કરીએ તો આપણી જિંદગી બહેતર મુસલમાન હોવાના નાતે બહેતરથી બહેતર નીવડી શકે એમ છે. અઝીઝાને મુહતરમ, વાક્યો આટલો જ છે, બહુ જ નાની વય છે, બચપન જેને આપણે કહીએ, બાળ વયનો, નાની ઉંમરનો સમયનો વાક્યો 11મા ઇમામનો. કિતાબ અહકાકુલ હકની અંદર આ વાક્યાને આ પ્રમાણે નકલ કરવામાં આવેલું છે. એ જમાનાનો એક આલિમ બહલુલ ઇબ્ન ઇસ્હાક ઇબ્ન બહલુલ, બહલુલના નામથી આપણે જાણકાર છીએ. બહલુલ જે 6ઠા ઇમામ 7મા ઇમામના જમાનાનો સહાબી હતો, બહલુલે દાના, જેને જમાનાએ દીવાનો સમજ્યો હતો. આ એ બહલુલ નથી, આ છે બહલુલ ઇબ્ન ઇસ્હાક ઇબ્ન બહલુલ. આ ઇન્સાન યા રાવી સમજો આ પ્રમાણે બયાન કરે છે કે એક વખત હતો કે મેં મારી સામે નાના નાના બચ્ચાઓને રમવાની હાલતની અંદર ખેલતા કૂદતા જોયા, અસબ્યાનુ યલઅબૂન. અને એ જ વખતે એ નાના નાના બાળકો જ્યાં રમતા હતા એના આજુબાજુમાં એક જગા ઉપર, એક ખૂણામાં એક બીજું બાળક એ રોતું હતું. આ મંઝરને જોઈને બહલુલ ઇબ્ન ઇસ્હાક ઇબ્ન બહલુલ કહે છે કે મને એમ થયું કે આ બધાય બચ્ચાઓ રમી રહ્યા છે અને આ બચ્ચું શા માટે રમતું નથી અને સાથે રડે પણ છે? કદાચ એના પાસે આ બચ્ચાઓ જે રમત ગમતની અંદર જે રમકડાઓ સાથે રમી રહ્યા છે એ જમાનાના જે પણ રમકડા હોય એટલે રડતું હશે. તો કહ્યું હું એ બાળક પાસે ગયો
અને મેં એને કહ્યું, શું તું ચાહે છે કે હું તને કઈ રમકડા લઈ દઉં એટલા માટે તું રડે છે? તો બહલુલે કહ્યું કે બાળકે મને કહ્યું, મા લિલ્લાબે ખુલિકના. કહ્યું નહીં, આપણે પેદા કરવામાં એના માટે નથી આવ્યા કે પૂરી જિંદગીને રમત ગમતની અંદર વેડફી નાખે. મા લિલ્લાબે ખુલિકના. નાનું બાળક છે. બહલુલ આલિમ હતા, બહલુલ ઇબ્ને ઇસ્હાક ઇબ્ને બહલુલ. એ અચંબ પામ્યા કે આવા નાના બાળકનો આવો જવાબ. તો બહલુલ કહે છે, તો મેં પછી એમને પૂછ્યું, તો કે પછી કેના માટે આપણે પેદા થયા છે? તો એ નાના બાળકે જવાબ આપ્યો, ખુલિકના લિલ ઇલ્મ વલ ઇબાદા, અથવા તો લિલ ઇબાદતી વલ ઇલ્મ. આપણને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ અગર પેદા કર્યા છે, ખલ્ક કર્યા છે, તો એ ઇલ્મ માટે છે, જ્ઞાન માટે છે, અને પરસ્તિશ ઇબાદત યાની કે ફરમાબરદારી ઇતાઅત માટે છે. ઇલ્મ અને ઇબાદત. બહલુલ કરે છે, આવા નાના બાળક પાસેથી ને આવા જવાબો મળે એટલે બહલુલે કહ્યું, એક ઓર સવાલ કર્યો અને પૂછ્યું, તમે આ ક્યાંથી બોલો છો? શા માટે તમારા જુમલા આવા છે? કહ્યું, ક્યાંથી પડો છો? તો એ બાળકે, કોણ છે આ બાળક? મારા તમારા 11મા ઇમામ છે, ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ. નાનપણની અંદર એ બાળકે બહલુલને કહ્યું, જે તને હું આ બધું બયાન કરી રહ્યો છો કે આપણે રમત માટે પેદા નથી થયા, આપણે અગર પેદા થયા છે ઇલ્મ અને ઇબાદત માટે, આ ક્યાંથી કાઢ્યું? કહ્યું, કુરાન મજીદની અંદર ખુદાનો આ કોલ છે, એ કુરાન મજીદની આયત છે. અને હું કહેતો ગયો કે આ આયતને આપણે જિંદગીનો ભાગ બનાવીએ અથવા તો અવારનવાર યાદ કરીએ તો 11મા ઇમામે જે સંદેશો આપ્યો છે, અને ફરીવાર કહું, જે પ્રવચનો સાંભળ્યા, જે તકરીરો મારી પહેલા તમોએ સાંભળી, એ બધી વાત આ આયતની અંદર સમાયેલી છે. 11મા ઇમામે કુરાન મજીદની એક આયતની તિલાવત કરેલી, અને અજબ છે ઇત્તફાક, આ આયત આપણા નામનો એક સૂરો છે કુરાન મજીદની અંદર, મુમિનૂન. કુરાન મજીદનો 23મો સૂરો, ચેપ્ટર 23, chapitre 23, આયતનું નિશાન છે 115, 115, verset 115. ખુદા પૂછે છે આપણાથી, કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, અફહસિબતુમ અન્નમા ખલકનાકુમ અબસા વ અન્નકુમ ઇલૈના લા તુરજઉન. શું તમારું એમ ગુમાન છે, શું તમોએ એમ માની લીધું છે, શું તમારું એમ માનવું છે, હિસાબો કિતાબ કરતા, મનન કરતા, ચિંતન કરતા, શું તમે એ નિવેડા ઉપર આવી ગયા છો? અન્નમા ખલકનાકુમ અબસા, કે અમોએ તમને ખરેખર કોઈ મકસદ વગર પેદા કર્યા છે. તમારું પેદા કરવું કઈ કારણ વગરનું છે. અબસ, કોઈ નતીજો અમને નથી ખપતો, કોઈ નિવેડો અમને નથી ખપતો, કોઈ પરિણામ અમને નથી ખપતું. અબસ. અફહસિબતુમ અન્નમા ખલકનાકુમ અબસા, શું તમે એમ લેખો છો કે અમોએ તમને કોઈ હદફ મકસદ વગર પેદા કર્યા છે? વ અન્નકુમ ઇલૈના લા તુરજઉન, શું તમે એમ લેખો છો કે તમે ફરીવાર પલટીને પાછા અમારી તરફ નહીં આવશો, તમને પાછા નહીં લાવવામાં આવે? અઝીઝાને મહતરમ, આ એક જ આયત કુરાન મજીદની જેનો વપરાશ 11મા ઇમામે કર્યો. અઝીઝાને મહતરમ, 11મા ઇમામની જિંદગીને જુએ તો આ નાનકડા વાકિયાથી ને એમની આ સીરતથી ને આપણને સબક મળે છે કે મને પણ એ પૂછવાનો હક છે ને પૂછવું જોઈએ કે અગર ખુદા મને પૂછી રહ્યો છે કે મેં તમને શું બેકાર પેદા કર્યા છે, તો હવે હું પોતાથી પૂછું કે મારી જિંદગીનો મકસદ શું છે? મેં મારી જિંદગીનો વપરાશ સહી રીતે કર્યો યા ન કર્યો? કરવો જોઈએ, કેવી રીતે કરવો જોઈએ, ક્યાં કરવો જોઈએ? શું મારી જિંદગી કઈ કામની છે યા નહીં? ખુદા શા મકસદ માટે મને પેદા કરેલો છે? અઝીઝાને મોહતરમ, એટલા માટે જિંદગીનો વપરાશ એવો, આજે તો ઓલી આયત વાપરતો નથી, વરના આયતને અવારનવાર આવા વિષયને પડું તો વાપરું કે જનાબે ઈસાએ કહ્યું હતું કે ખુદાએ મને ફાયદાકારક બનાવ્યો છે, બાબરકત બનાવ્યો છે. તો છઠ્ઠા ઇમામે જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામે તફસીર બયાન કરતા કહ્યું કે જનાબે ઈસા કહી રહ્યા છે, ખુદાએ મને નફા યાની કે બીજાઓને ફાયદો પહોંચાડવા વાળો બનાવેલો છે. યાની મુસલમાન, તારી જિંદગી એવી બનાવવાની કોશિશ તને કરવી જોઈએ કે બીજાઓને કામ આવે, તારી જિંદગીનો કઈ મકસદ નીવડે.
એ જિંદગીની અંદર તું ઉદાર બનતો જા, એ જિંદગીની અંદર પ્રગતિ આવતી જાય, એ જિંદગીની અંદર વધારો આવતો જાય, એ જિંદગીની અંદર સુધારો આવતો જાય, એ જિંદગીની અંદર તું બહેતરથી બહેતર પગલાઓને મરહલાઓને આગળથી આગળ લઈ જતો હોય. આઝીઝાને મહતરમ, આ ઇન્સાનની જિંદગીની અંદર, આપણા બધાની જિંદગીની અંદર આ વસ્તુ જે છે એનો ખ્યાલ મને તમને રાખવાનો છે. કોણે? 11મા ઇમામે શીખવાડ્યું. અને 11મા ઇમામની ઓર સીરતની અંદર નજર કરીએ તો આપણને માલુમ પડશે 22 વર્ષની વય ભર જવાની ઇમામતનો ઓહદો સંભાળે છે. 22 વર્ષની વય. બીજા ઇમામોએ નાનપણની અંદર પણ સંભાળેલું છે, 8 વર્ષ, 9 વર્ષ, 10 વર્ષ. પણ મને આ વિષય આપો છે. શા માટે? આ પ્રવચનો સાંભળીને. આ પ્રવચનો જ્યારે આપણે સાંભળ્યા તો આપણને એક સબક મળે છે. અને 11મા ઇમામની સીરત પણ આપણને આ તરફ ધગશ આપે છે કે સમાજની અંદર જે લોકો પોતાની જિંદગીને બહેતરથી બહેતર બનાવવા ચાહતા હોય, એમની જિંદગીનો કાંઈ મકસદ બનતો હોય, એક તો હર કોઈને આ મકસદ તરફ વિચાર કરવો જોઈએ, અને બીજું જે આ મકસદ તરફ આગળ વધવા જાતું હોય, અને ખાસ કરીને અગર એ નવજવાન હોય તો એમને કોમને સમાજની અંદર ઉત્તેજન ધગશ આપવું જોઈએ. બીજી ભાષામાં કહું, ધક્કો મારવો જોઈએ, સહારો દેવો જોઈએ, ટેકો આપવો જોઈએ. અઝીઝાને મુહતરમ, એટલા માટે છઠ્ઠા ઇમામનો એક કોલ આપણને મળે છે. છઠ્ઠા ઇમામનો એક સહાબી છે અહવલ. એ જ્યારે છઠ્ઠા ઇમામની મુલાકાતે આવે છે તો છઠ્ઠા ઇમામ અહવલને કહે છે કે તમે બસરા ગયા છો? ને ગયા હતા. શું છે માહોલ ત્યાં બસરાનો? અહવલ છઠ્ઠા ઇમામનો સહાબી છે. કયા મૌલા, ગયો છું. કહ્યું કેમ લાગે છે વાં માણસોને આપણી વાતો, યાની કે દીનની વાતો, મઝહબની વાતો બધે સ્વીકારે છે, કબૂલ કરે છે, કે માણસો ભાગે છે, નફરત કરે છે, દૂર ભાગે છે, માનવાને તૈયાર નથી, સાંભળવાને તૈયાર નથી, અમલ કરવાને તૈયાર નથી? તો અહવલે કહ્યું યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, સાંભળે તો છે પણ બહુ ઓછા છે, બહુ ઓછા છે. તો છઠ્ઠા ઇમામે કહ્યું અહવલ અલૈકુમ બિલ અહદાથ ફઇન્નહુમ અસરઉ ઇલલ ખૈર. અહવલ, ભલે સાંભળવા વાળા ઓછા હોય, માનવા વાળા ઓછા હોય, પણ એક કામ કરો, આપણી વાતો જે છે ને એ જેમ બને મોકો મળે એ પ્રમાણે એક કામ કરો, કોશિશ કરો કે જે જવાનો હોય ને એનો ખ્યાલ કરો, એનો ખ્યાલ રાખો, એના ઉપર નજર કરો. કેમ? ફઇન્નહુમ અસરઉ ઇલા કુલ્લી ખૈર. કારણ કે નવજવાનો જે છે એમને સારી સારી વાત તરફની દોરવણી દેવામાં આવે તો એ બહુ જ ઝડપ કરે છે, પણ બધાય નથી ના. આપણે એ પણ જાણે છે કે બધાય નવજવાન જે છે એમની કદરો કિંમત કરવામાં આવે, એમને ઉત્તેજન દેવામાં આવે તો ઘણા કહે મારાથી આ બધું કામ નહીં થાય. પણ છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે એને ઉત્તેજન દે, ધગશ આપી, હિંમત દેવરાવી, સમજાવીને વાતો કરો તો નતીજો શું? અસરાઓ એલા કુલ્લે ખૈર. સારી સારી વાતો તરફ હંમેશા નવજવાનો તત્પર હોય છે, દિલચસ્પી આપણા સામે પેશ કરે છે, એ વાતોને રસપ્રદ સમજે છે, યાની કે ઇન્ટેરેસન્ટ, એને વાતો સમજવામાં આવે છે. એ ધગશ આપવાનો છે. અઝીઝાને મુહતરમ, આજે મજલિસ મને એમ છે બહુ ટૂંકી પડવું, કારણ કે આ પ્રવચનો જે હતા એ એટલા સુંદર હતા, એટલે મેં કહ્યું 11મા ઇમામની સીરતમાંથી આ વાતને આપણે રોશન કરીએ, પ્રકાશ પાડીએ કે સમાજની અંદર બધાને પોતાથી પૂછવાનું છે કે મારી જિંદગીનો મકસદ શું છે, અને એમાં ખાસ કરીને નવજવાનોને તૈયાર કરવાના છે એને ધગશ દેવા માટે. હા, કોમની અંદર એક વાતનો ખ્યાલ રાખવાનો છે, આ બધી દોરવણી છે આપણા માટે. 11મા ઇમામની જિંદગીની અંદર 11મા ઇમામ, એ પણ મેં તમને બયાન કરી ચૂક્યો છો અવારનવાર કે 11મા ઇમામે જ્યારે પોતાની ઇમામતને 22 વર્ષની વયની અંદર સંભાળેલી અને આ અબ્બાસી બાદશાહોની હુકુમતની અંદર ચાલતા હતા, માહોલ એવો હતો કે 11મા ઇમામે એમના માનવા વાળાઓને કહ્યું હતું તમે મને સલામ કરો તો દૂરથી કરજો, એવું ન બને કે મારા કારણે તમને નુકસાન ભોગવવું પડે. આવો આલમ, આવી હાલત. નવજવાનોને ધગશ આપવો
એ આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે ત્યાં દુનિયાની અંદર આ કોશિશ થઈ રહી છે, પણ એ વખતે અમુક વાતોનો આપણને ખ્યાલ રાખવાનો છે. એક તો નવજવાનોને આ વાતો માટે તૈયાર થવાનું છે, અને આપણે મારા જેવા બુઢા ખખડેલા એને પણ આ વાતનો ખ્યાલ રાખવાનો છે કે આ હકીકત છે. સમાજની આવી વાતો બનવા પામશે કોમની અંદર, સમાજની અંદર. નવજવાનો કઈ વાત કરે ને તો આપણને એમ થાય કે આ શું જાણે. ગુજરાતીની કહેવત છે ને, આમાં તો હજી ઓલું છઠ્ઠીની દૂધની વાસ આવે છે. કેમ? કારણ કે મારી દાઢી ધોરી થઈ ગઈ હોય, ઠીક છે, એટલે મને એમ થાય કે મારા સિવાય બીજા કોઈને કંઈ આવડતું નથી. અને આ હકીકત મૌલાએ કાયનાત બયાન કરશે. એક હદીસને પડી દઉં જેને કોઈક મોકા ઉપર પડેલી છે. મૌલાએ કાયનાત બયાન કરે છે, કયું સમાજની અંદર આ સ્થિતિ, આ હાલત આવશે. અને શું છે? આપે કહ્યું જહલુ શબાબ માઝૂર. નવજવાનની જાહેલિયત, કોઈ પણ વસ્તુને ન જાણવી. જહલુ શબાબ માઝૂર, એ માફ કરવાને લાયક છે. કેમ? એની બિચારાની ઉંમર બહુ જ નાની છે, હજી ભર નવજવાનીની અંદર છે. તો એના પાસે જરૂરી નથી કે દુનિયાનો આખો ઇલ્મનો દરિયો અને ખજાનો હોય. જહલુ શબાબ માઝૂર. માઝૂર એટલે માફ કરવાને લાયક છે. તો કોણ માફ કરે? નવજવાનીની ન આવડત એને માફ કરે કોણ? અલી અલૈહિસ્સલામે શું કહ્યું? માફ કરવાને લાયક છે. તો એને માફ કોણ કરે? એને માફ કોમ કરે, સમાજવાળા કરે. નવજવાનીથી આગળ જે વધી ગયો એને અલી સમજાવે છે કે કોમની અંદર, સમાજની અંદર નવજવાનો તમારા સામે આવે તો યાદ રાખજો, એનું ન આવડવું યા એને પૂરતી ન ખબર હોવી એ માફ કરવાને લાયક છે. એ નવજવાન છે. અને બીજું એ જ હદીસની અંદર નજુલ બલાગાની હદીસ છે. મૌલાએ કાયનાત કહે છે વ ઇલ્મુહુ મહકૂર. અને જે જાણતો હોય ને એ મહકૂર હોય, એની કઈ કિંમત ના હોય. એ કઈ વાત સારી સારી કરે એમાં શું અમને આવડે છે? ભાઈ ફખર કર કે એ નવજવાનને પણ આ વાત આવડે છે. પણ આલીએ કહ્યું આ હાલત આવશે, આવી શકે એમ છે. તમને ચેતીને ચાલવાનું છે. સમાજની અંદર નવજવાનોને ધગશ આપો અને યાદ રાખો કે અમુક વસ્તુ અગર એ ન જાણે તો એ માફ કરવાને લાયક છે. એની ઉંમરનો લિહાઝ રાખો, નવજવાન છે, હજી આવતી ઉગતી નસલ છે. અને સારી સારી વાત કરે તો એ પણ થઈ શકે એમ છે કે મહકૂર હોય, એટલે કે હકીર હોય, કિંમત વગરની હોય. એ તો બોલે, એ શું જાણે એ તો બોલે. ભાઈ બોલે છે, સાંભળ તો ખરા શું બોલે છે, શું કરે છે, શું કહેવા માંગે છે. નહીં, એ હજી બહુ નાની ઉંમરનો છે, એ શું જાણે. એક વાક્યો ચતુરાઈથી ને ભરેલો, વિસ્ડમ, હિકમતથી ભરેલો મારા ઉસ્તાદ એને મને મોકલ્યો. અને જોજો તમે, આ હિકમત ભરેલો વાક્યો આપણે ત્યાં લાગુ પડી શકે એમ છે. ફરી વાર કહું છું, આ હમણાં જે પ્રવચનો સાંભળ્યા ને એના પછી આ પ્રવચન કરવા વાળાઓ તૈયાર થઈ જાજો તમે કે આવી વાતો જિંદગીની અંદર સાંભળવી જોશે. કેમ? કારણ કે આ વાતો ઇન્સાનની ફિતરતમાંથી છે. મૌલાએ કાયનાત એક ફિતરતની વાત કરી છે ને, એ શું છે? અવારનવાર બયાન કરું છું. મૌલાએ કાયનાત ઇરશાદ ફરમાવે છે, કહ્યું અન્નાસુ અઅદા મા જહેલુ. માણસો જે વસ્તુને ન જાણતા હોય ને એના દુશ્મન બની જાય છે, વિરુદાઈ કરવામાં પહેલે આવે છે. આજકાલના વાતાવરણ તમે જુઓ, આ દુનિયાની અંદર વબા ફેલાયેલી છે, એની અંદર વાતો ચર્ચાઓને આપણે સાંભળીએ તો ખબર પડે, અજબ લાગે. ઘણી વસ્તુઓ સૂરજ જેવી ચોખ્ખી અને સ્પષ્ટ હોય તોય માણસોને એમ થાય કે આમાં વાદળું નાખી દઈએ, આ ખોટો સૂરજ છે. અને ઘણી વસ્તુ સૂરજની હકીકત પણ ન હોય પણ એ સાચી લાગતી હોય. અરીસામાં સૂરજ દેખાતો હોય, સૂરજ હોય ના. તો અન્નાસુ અદામાં જહેલું, માણસો જે ન જાણતા હોય ને એના પહેલે દુશ્મન થઈ જાય. કેમ? કારણ કે એની આદત ના હોય, એને કોઈ દી અનુભવ ના હોય એનો. એટલે કહ્યું નહીં, આ નહીં કામ આવે, આ નથી કરવા જેવું, આમાં કરવા જેવું નથી,
આ નથી માનવા જેવું. તો મારા ઉસ્તાદે એક વાક્ય મને મોકલાવ્યો, હિકમતથી ને, સબક, દર્સ, જાણકારી, ઇબરત. કહ્યું એક બુઝુર્ગ એક તળાવ પાસેથી ને પસાર થયા, બુઝુર્ગ હતા. તો ત્યાં જોયું કે એક નવજવાન જે છે ને એના પાસે એક ગધેડો હતો. એ ગધેડા ઉપર ખૂબ સામાન ભરેલું, ખૂબ એટલો બધો સામાન કે એવું લાગતું કે ગધેડાને મહેનત પડે છે સામાનને ઉઠાવવાની અંદર યા ઉપાડવાની અંદર. તો બુઝુર્ગે જ્યારે આ નજર કરીને નવજવાન ઉપર, તો નવજવાનને પૂછ્યું, પાણીના તળાવ પાસે પાણી લેવા માટે આવ્યો હતો, પીવરાવવા માટે આવ્યો હતો. કહ્યું ભાઈ આટલો બધો ભાર શું છે? આ જાનવરને મહેનત પડે છે અને તે બે ઠેકાણે ભાર નાખ્યો છે ગધેડા ઉપર. શું છે આટલો બધો તારો સામાન? કહ્યું હાજી સાહેબ મારું ભાતું છે, ખાધા ખોરાક છે, મારી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે. કહ્યું આટલી બધી ભારી? કહ્યું ને હકીકતમાં ભાર આટલો બધો નથી કઈ. કહ્યું આ સામાન જે છે ને, એક તરફ મેં મારો ખોરાક, મારું ભાતું, મારી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જે છે ને એને એક તરફ એક થેલીની અંદર ભરેલી છે, અને બીજી તરફ રેગિસ્તાન છે, સહેરા છે. બીજી તરફ બીજી થેલીમાં મેં ધૂળ ભરી છે, ધૂળ, આપણે વતનની ભાષામાં ફાંસી કહીએ, માટી. બીજી ઠેકાણે માટી ભરેલી છે. કહ્યું એ કેના માટે? કહ્યું એના માટે કે આ જાનવરને મહેનત ના પડે, કે અહીંયા જે છે એક તરફ ભાર ચાલ્યો જાય તો જાનવરને તકલીફ થાય, એટલા માટે એક તરફ બધું મારું ભાતું ભર્યું છે અને બીજી તરફ માટીનો થેલો એના પ્રમાણમાં ભર્યો છે કે આ જાનવર જ્યારે ચાલે તો બે તરફ એક જેવો ભાર હોય. તો બુઝુર્ગે એને કહ્યું કે હું તને એક સૂચના આપું. હા બોલો. કહ્યું આટલો બધો ભાર આ જાનવરને ઉપાડવાનો તું તકલીફ આપે છે, એના કરતા એમ કરને તારું જે ભાતું છે, ખાધા ખોરાક છે, તારી જરૂરિયાતની જે વસ્તુ છે, તારી પોતાની જે વસ્તુ છે, એના બે ભાગ કર તો શું થાય? તો ઓલો ધૂળનો ભાર ખોટી રીતે આ જાનવરને ઉપાડવો ન પડે, જાનવર પણ ફોરું થઈ જાય, ચાલવાની અંદર એને તકલીફ ન પડે, ચાલે તો જલ્દી ચાલે, મતલબ બધી ઠેકાણથી ફાયદો ય ફાયદો છે. કહ્યું તારા ખોદા ખોરાક છે, તારો સામાન, એના બે ભાગ કરી નાખ, અડધો ભાગ આ ઠેકાણે અને બીજી ઠેકાણે આ ભાગ. એ જ ખાધા ખોરાકનો. ત્યાં ધૂળને મૂકી દે તો જાનવરને તકલીફ ઓછી, તને મહેનત ઓછી. તો નવજવાનને આ વાત ધ્યાનમાં આવી. આ તો બહુ સારી સૂચના છે. એવા ટાણે ધૂળની થેલી હતી એને ખાલી કરી અને સામાનની અંદરમાંથી ને અમુક સામાન કાઢીને આ તરફ રાખ્યો. સામાન જ્યારે તૈયાર થઈ ગયો ને તો આખરી વાર એક નજર આ બુઝુર્ગ ઉપર કરી. બુઢો હતો, શાયદ દાઢી હશે ધોરી. એણે એમને સવાલ કર્યો, કહ્યું અંતા શેખ કબીલા અમ શેખુદ્દીન? કહ્યું હાજી સાહેબ તમે કોઈ કબીલાના મોટા છો અથવા તો કોઈ દીન મઝહબના કોઈ શેખ છો, યાને કે આપણી ભાષામાં મૌલવી છો, મૌલાના છો, આગા છો, શેખ છો, યાને તમે કોઈ કુટુંબના મોટા છો અથવા તો કબીલાના મોટા છો કે પછી કોઈ આલિમે દીન છો, તમે મને આવી સારી સૂચના આપી. તો ઓલા બુઝુર્ગે કહ્યું કે નહીં, હું મીન આમતી નાસ, હું એક સાદો ઇન્સાન છો, લા હાદા વલા ધાક. ન કોઈ કબીલાનો હું મોટો છો, ન કોઈ દીન નો હું મોટો છો, ન કોઈ મૌલવી છો. તો પછી મને શું કામ તું આવી સૂચનાઓ આપે છે? તારું કામ કર ને ભાઈ. ન કબીલાનો તું મોટો છો, ન કોઈ શેખ છો, ન કોઈ મૌલાના છો, તો શા માટે મને સૂચના આપે છે? એટલે વટાણે એને શું કર્યું? જેટલો સામાન હતો અડધો અડધો કર્યો, પાછો એને ભર્યો ને પાછી બીજી થેલી ભરીને ધૂળની ભરીને પછી આથી રવાનો થઈ ગયો. નતીજો શું? નતીજો એ કે એણે વિચાર ન કર્યું કે મને શું આ કહેવા માંગતો હતો. એ ચહેરાઓને જોતો હતો,
કે કોણ કહે છે, કોણ કરે છે, શું કહે છે, શું કરે છે, એમાં એને રસ જ નથી. એટલા માટે કોલ છે, હદીસનો ભાવાર્થ અવારનવાર બયાન કર્યો છે. મૌલાએ કાયનાતનો હુકમ છે, આપે કહ્યું ઇન્દુર ઇલા મા કીલ વલા તંદુર ઇલા મન કાલ. કહ્યું એ જો કે શું કહી રહ્યો છે, શું કહેવાય રહ્યું છે, એને જો કોણ કહી રહ્યો છે, ઈ જો શું થઈ રહ્યું છે, શું કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે, એને જો કોણ કરી રહ્યું છે, કોણ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે, શું થઈ રહ્યું છે, શું કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે, એના ઉપર નજર નાખ. અઝીઝાને મુહતરમ, આ ભાષણોને મદ્દેનજર રાખતા અને 11મા ઇમામની વિલાદતને મદ્દેનજર રાખતા આપણને સબક આપણા માટે કે ખુદાવંદે કરીમ આપણા નવજવાનોને ઇન્શાઅલ્લાહ ખૂબ તૌફીક આપે. પણ એ તૌફીક એકલી કામ નહીં આવે, મારો તમારો સાથ હોવો જરૂરી છે. આપણને ધગશ દેવાનો છે કોમની અંદર, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધી ઠેકાણે આ ધગશ છે. પણ વાત ઓલી છે કે એમનું ન આવડવું જે છે, એમને એમના ટીકા મને ન કરવા જોઈએ. એ માફીને લાયક હોય છે. એમની સારી કરેલી વાતો યા સારા કરેલા કામને દાદ દેવો જોઈએ, હિંમત દેવી જોઈએ. અઝીઝાની મુહતરમ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણો હાલ આવો નથી, પણ અમુક જમાનાઓ, અમુક સંજોગો, અમુક માહોલ એવા બની શકે એમ છે જેની ચેતવણી મૌલાએ કાયનાતે આપેલી છે. મૌલાએ કાયનાતનો એક ખુતબો તમારા સામે પડી સંભળાવું, મજલિસને પછી ખતમ કરીએ. અને મને પહેલે એમ થયું કે આખું પડું, 9 મને આવડે છે, 9 એક ખુતબો છે, એમાંથી હું ફક્ત એકને બયાન કરીશ યા 2 ને, એ આશાની સાથે. કારણ કે હું હવે સમજી ગયો છું, હવે મને આસ્તે આસ્તે જેમ બુઢો થાઉં છું ને એમ સમજાય છે કે અમુક વાતોને છે ને જાણી જોઈને અધૂરી મૂકી દેવાની છે. તો ઘરે કોઈ કોશિશ કરે કે ચાલ આયત છે કે પડી, એના પછીને એને જાણી જોઈને ન પડી તો હું પડી આવું, તો મને પોતાની યાદ રહી. એ જ પ્રમાણે આ ખુતબો નાજુલ બલાગાનો એક ખુતબો છે. ખુતબાનું નિશાન છે 233, સેરમો 233. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમુક સમય પહેલા આપણા પાસે ઘરો ઘર લગભગ ફ્રેન્ચી ભાષાની અંદર નાજુલ બલાગાનો ખજાનો આવી ગયો, એ પણ તરજુમો થયેલો ઘરો ઘર નાજુલ બલાગા. સેરમન 233, 9 વસ્તુ છે એમાં. જમાનાની બીમારીઓની વાત મૌલાએ કાયનાત કહે છે. એની શરૂઆતને તમારા સામે પડું છું, જે આજના વિષયને લાગતી વળગતી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે ત્યાં નથી, પણ અમુક અગર હોય તો એને મને તમને સુધારવાનું છે. મૌલાએ કાયનાત કહે છે ખુતબાની અંદર, ઇઅલમુ રહિમકુમુલ્લાહ, અહીં મારી કોમ, એ જમાનાની વાત થાય છે. એ જમાનાની વાત એટલે આપણા જમાનાની અંદર હોઈ શકે છે, આવી શકે એમ છે. મૌલાએ કહ્યું ઇઅલમુ યરહમકુમુલ્લાહ અથવા તો રહેમકુમુલ્લાહ, જાણી લ્યો ખુદા તમારા ઉપર રહેમ કરે. અન્નકુમ ફી ઝમાન, તમો એક એવા જમાનાની અંદર જીવી રહ્યા છો, એક એવા જમાનાની અંદર જીવી રહ્યા છો. અલકાઇલો ફીહે બિલહક કલીલ, એક એવો જમાનો કે જેની અંદર હકની વાતો કરવા વાળા બહુ જ ઓછા છે. આ વાત ત્યાંથી બહુ ઘણું મને કહેવાનું મન થાય છે, કારણ કે આ હકની વાત પકડવા વાળા બધી ઠેકાણે તમને દેખાય, પણ મુશ્કેલ એ છે કે હકની વાત પકડવા વાળા ઝઘડા કરતા હોય. હકની વાતને હક માટે નહીં, ઝઘડા કરવા માટે હકની વાતને પકડે. અને આપણા પાસે છે તારીખની અંદર મૌલાએ કાયનાત સાથે શું થયું, ખવારિજ લોકો કેમ બન્યા. કુરાન કરતા વધારે કોઈ હક હોય, પણ મૌલાએ કહ્યું આ હકની વાત છે, પણ શું છે, કલિમતુ હક યુરાદુ બિહા બાતિલ, વાત જુમલો બોલ હકનો, પણ મકસદ બાતિલ છે.
મકસદ એ લોકોનો પોતાનો અપસ્વાર્થ છે. પાછા આવીએ ખુતબો 233. ઇઅલમુ રહિમકુમુલ્લાહ અથવા તો યરહમકુમુલ્લાહ અન્નકુમ ફી ઝમાન અલકાઇલુ ફીહ બિલહક કલીલ. જાણી લ્યો ખુદા તમારા ઉપર રહેમ કરે, તમે એક એવા જમાનાની અંદર જીવી રહ્યા છો કે જેમાં જે જમાનાની અંદર હકની વાતો કરવા વાળા બહુ જ ઓછા છે. વફતાહુમ આરેમ, એવા જમાનાની અંદર કે જેની અંદર નવજવાનો નકામા છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પડ્યા નથી. આ પ્રવચનો તમે સાંભળ્યા ના? ઇન્શાઅલ્લાહ પડ્યા નથી. ને અગર હોય તો મૌલાએ કાયનાતે આ સમાજની બીમારી આપણને બતાવેલી છે. કેટલું પડ્યું? મેં એક જ પડ્યું ના 2 પડ્યા. ત્રીજું પડી નાખો. વશાઇબુહુમ આસિમ, જાણી લ્યો ખુદા તમારા ઉપર રહેમ કરે, તમે એવા જમાનામાં રહ્યો છો. એક, હકની વાત કરવા વાળા ઓછા. બીજા, એ જમાનો કે જેમાં નવજવાનો નકામા છીએ, કોઈ કામના નથી. ત્રીજું, વશાઇબુહુમ આસિમ, એવા જમાનામાં જીવો છો કે જે જમાનામાં બુઢાઓ ગુનેહગાર છે, ગુનામાં ડૂબેલા છે. ઓ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ઇન્શાઅલ્લાહ તાala આપણી હાલત નથી. કેટલી છે આવી વાતો? 9. અમારી પણ વાત થઈ છે, એ નાખી દે. કોઈ કેસ છે તમે જાણી જોઈ ના પડ્યું, પડી નાખો. તમે એવા જમાનામાં જીવો છો કે આલિમુહુમ મુનાફિક, એ લોકોના આલિમ જે હોય છે ને એ મુનાફિક હોય છે. દુઆ ખુદાયા ઇન્શાઅલ્લાહ હું એમાંનો ના હોય. આલિમ હું આલિમ તો નથી, પણ જે મને આલિમ માનતા હોય, આલિમ મુનાફિક. અઝીઝા અને મોહતરમ, આપણું વિષય શું છે? 9 છે આવી વાતો, 9. એટલે હું પૂરતો ખુતબો નથી પડતો. ઘરે કોઈ નહજુલ બલાગાને ખોલે, 233મો સફાનું રકમ ઘરે તપાસીને આવું છું, લગભગ કંઈક 354ની અંદર છે. પણ તમે ખોલજો કે 9 બીમારી કઈ છે. એમાંની એક મને તો નથી લાગુ પડેલી સમાજની અંદર, તો એને સુધારી નાખું. મારી વાત આ છે, મૌલા કહે છે ખુદા તમારા ઉપર રહેમ કરે. એક એવો જમાનો છે કે જેમાં નવજવાનો નકામા છે. હું કહીશ મૌલા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તમારી કેળવણીઓ, અહેલે બેતની કેળવણીઓથી ને આજે અમને આવા પ્રવચન સાંભળવાનો હક છે, આવા પ્રવચનો સાંભળવાનો મોકો મળી જાય છે. અંતમાં દુઆ ખુદાયા સમાજના હરેક નવજવાનને કામયાબ કરો. અને ફરીવાર કહું છું, આ પ્રવચનોને સાંભળવાની સાથે ઘણું દિલ ખુશ થયું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. દુઆ કરીએ કે ખુદાવંદ કરીમ આપણી જ્યાં જ્યાં જમાતો છે, જ્યાં જ્યાં આપણી કોમો છે, એની અંદર હરેક નવજવાનને આવું ધગશ આપે, આવી તૌફીક આપે, અને કોમને એ સમજણ મળી જાય કે સમાજની અંદર નવજવાનોના ફક્ત ટીકા નથી કરવાના, બલકે નવજવાનોને ધગશ દેવાનો છે, ધક્કો દેવાનો છે, ટેકો આપવાનો છે. હા, ક્યાંય ભૂલભાલ કરી નાખે તો એને માફ કરવાનું અને સુધારી લેવાનું અને દરગુજર કરવાનું. અને આવી વાતો હજી કલાકો થાય, પણ અંતમાં જહેમતને તમામ કરું છું. અંતમાં ખુદાની બારગામાં દુઆ કરીએ જમાનાના ઇમામની. કેમ? આજે જમાનાના ઇમામની વાલિદે બુઝુર્ગવારની વિલાદત છે, એમને પણ મુબારક પાઠવી. એમના તરફથી ને શીખવાડેલી દુઆને તમારી સમક્ષ બયાન કરું. આપે આપણને શીખવાડ્યું, સાથે મળીને આ દુઆ કરીએ. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. અલ્લાहुम्मा इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा तुعز به الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين. رب صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين. السلام عليك يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين.
السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين السجاد. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة المعصومة. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.